السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اترتی ہیں، ان سب کو حاصل کرنے، ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ ہم اس مہینے میں عبادت کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی عادت کو سنوار سکتے ہیں۔ نماز تہجد جو اللہ رب العزت کی ایک لاڈلی نماز ہے، اللہ رب العزت کی ایک محبوب نماز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ سحری کے اندر تو ہر شخص کو اٹھنا ہی ہے، اٹھنے کے بعد سحری کے وقت کیوں نہ اللہ رب العزت کے حضور چند رکعتیں پڑھ لی جائیں، اس کے بعد سحری سے فارغ ہو لیا جائے تو کتنا آسان ہے۔ جو شخص اس مہینے میں عبادات کو مکمل یکسوئی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العزت پھر باقی 11 مہینوں میں بھی اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق سے نوازے گا۔ تو یہ مہینہ تو اپنی اصلاح کا ہے، اپنی عادت کو بنانے کا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام اگر ہم پابندی کے ساتھ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالی باقی 11 مہینوں میں بھی پھر ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق سے ضرور نوازے گا۔ تو اس مہینے کی جو خاص عبادات ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ نمبر 1، روزہ۔ یہ رمضان کے مہینے کی خاص عبادت ہے جو دوسرے مہینوں میں فرض نہیں ہے، بس صرف اس مہینے میں فرض ہے۔ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے، اور اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے دوسری، وہ ہے تراویح۔ رات کی جو عبادت ہے، روزہ یہ دن کی عبادت ہے اور تراویح رات کی عبادت ہے، دونوں اس مہینے کی خاص عبادت ہیں۔ تو ان خاص عبادات کا تو اہتمام ہم لازمی طور پر کریں، کیونکہ انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے تو پھر رمضان اور غیر رمضان اس کے لیے تو سب برابر ہے۔ رات آئے رمضان کے مہینے میں اور تراویح نہ پڑھے تو پھر اس کے لیے یہ رمضان کی راتیں اور دوسری راتیں، دوسرے مہینوں کی راتیں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو تراویح اور روزے سے ہی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں ہوں، میں نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نعمتیں اترتی رہتی ہیں۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ حاصل کرنے والا ہو، اللہ رب العزت سے ان نعمتوں کو، رحمتوں کو لوٹنے والا ہو، حاصل کرنے والا ہو۔ اس لیے ہم عبادات کو انجام دیں۔ جو خاص عبادات ہیں ہم ان کے اندر بڑھوتری کریں۔ ہم دوسری عبادات کو بھی اپنے لیے خاص بنا سکتے ہیں، دوسری عبادات کو بھی ہم اپنے لیے بہت اہم بنا سکتے ہیں، خاص بنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ نمازوں کا اہتمام ہم کریں۔ نمازوں کا اہتمام جو فرض ہے نماز پڑھنا ہر شخص پر، تو اس کو بھی ہم خاص بنا سکتے ہیں، اس طرح سے کہ رمضان کے علاوہ نماز کے اندر ہم سے غفلت ہو جاتی تھی، کبھی ہم نے نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی دیر سے پڑھ لی، کبھی جلدی پڑھ لی، اس طرح ہوتا تھا۔ کبھی ایک رکعت نکل گئی، کبھی چند رکعتیں نکل گئی، کبھی نماز قضا ہو گئی، کبھی کسی بیماری کی نظر ہو گئی، کہیں سفر کی نظر ہو گئی، اس طرح ہو جایا کرتا تھا، غفلت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ہم نماز کو اس مہینے میں خاص عبادت بنا سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم جیسے ہی اذان ہو نماز کی تیاری شروع کر دیں، ہم مسجدوں کی طرف رخ کریں۔ ہماری مائیں بہنیں، انہیں چاہیے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے نماز کا، اذان ہو جائے، فوراً کتنا ہی ضروری اور اہم کام ہو اس کو چھوڑ کر نماز کو ادا کریں، نماز کی تیاری کریں۔ تو اس طرح سے جب ہم کریں گے تو یہ نماز ہمارے لیے خاص عبادت بن جائے گی، اور دوسری چیزیں بھی خاص عبادت بن سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ خاص بن سکتی ہے اگر ہم بنانا چاہیں۔ ہم کبھی پڑھتے تھے قرآن کریم، کبھی نہیں پڑھتے تھے، کبھی تھوڑا پڑھا، کبھی زیادہ پڑھا، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت ہم پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنا معمول بنا سکتے ہیں کہ روزانہ مجھے 1 پارہ پڑھنا ہی ہے، روزانہ مجھے 2 پارے پڑھنے ہی ہیں، روزانہ 5 پارے پڑھنے ہی ہیں۔ جیسا جتنا وقت ہو آسانی کے ساتھ ہم اس کی ترتیب بنا کر اس قرآن کریم کی تلاوت کو بھی ہم اس مہینے کی خاص عبادت
बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी इबादतें हैं जिसको हम खास बना सकते हैं। सदका है, खैरात है, हम कभी दिया करते थे, कभी नहीं दिया करते थे, इस महीने में हम इसको खास बना सकते हैं कि मुझे रोजाना 1 रुपया सदका निकालना है, रोजाना मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपये या ज्यादा जितनी वसात हो रोजाना सदका निकालना है। इसको हम खास बना सकते हैं। तहज्जुद के एहतमाम को हम खास बना सकते हैं। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, हम रोजाना पाबंदी के साथ पढ़ के हम इस महीने की इबादत में इजाफा कर सकते हैं और तहज्जुद को इस महीने की खास इबादत बना सकते हैं। तो कोई भी इबादत हो सकती है, जब हम इस तरह कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर क्या अता करेगा, हमारी आदत बना देगा। क्योंकि बहुत सारी रिवायात से हमें पता चलता है कि जो शख्स इस महीने में मुकम्मल यकसूई और मुकम्मल इत्मीनान के साथ पाबंदी से इबादत को अंजाम देगा तो रब्बे जुल जलाल बाकी महीनों में भी उसे इबादत करने की तौफीक से जरूर नवाजेगा। खर्च करने की अगर हम आदत बना लें अपने अहल आयाल पर, मसाजिद पर, मदारिस पर, ज़रूरतमंदों में, और इसी तरह जो हमारे अकाबिरीन हैं उनकी खिदमत में अगर हम खर्च करने की आदत बना लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत पैदा कर देगा, हमारी आदत बना देगा। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता करेगा और यही चीज़ फिर बाकी 11 महीनों में भी अल्लाह की तरफ से हमें नसीब होती रहेगी। तो कोई भी इबादत है, कोई भी काम है, हम उसको खास बना सकते हैं। ये महीना हमें बनाने के लिए आया है, हमारी इस्लाह के लिए आया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस महीने में इबादत करके लुत्फ अंदोज हो लें, अपने आप को संवार लें, या फिर हम इस महीने को बर्बाद करके बाकी महीनों में भी हम बर्बादी अपने लिए मुकद्दर कर लें। अब ये हमें फैसला करना है, क्योंकि जिस तरह हर इबादत का सवाब इस महीने में बढ़ जाता है, नफिल का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है, ठीक इसी तरह इस महीने में गुनाह का अजाब है वो भी बढ़ जाता है, गुनाह की नहूसत भी बढ़ जाती है। कोई गलत काम है उसका गुनाह बढ़ जाता है। जैसे कि रमजान के अलावा अगर कोई शख्स कोई गुनाह का काम करता तो उसके खाते में सिर्फ 1 गुनाह लिखा जाता, लेकिन अगर कोई शख्स रमजान के महीने में कोई गुनाह का काम करता है, कोई गुनाह करता है, तो गोया ऐसा है कि उसने 70 मरतबा गुनाह किया। तो गुनाह भी, इसकी मिकदार भी बढ़ जाती है, अजाब इसका बढ़ जाता है। इसलिए हम गुनाहों से बचें, पाक साफ जिंदगी गुजारें और नाजायज नेट का, इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। हम अपनी इस्लाह की फिक्र करें ताकि ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए रहमत और बरकतों वाला बन जाए। अल्लाह की तरफ से हमें बेशुमार नेमतें नसीब हो जाएं, हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी जिंदगी बन जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। ये तभी होगा जब हम इसके लिए मुकम्मल यकसूई के साथ तैयार हो जाएंगे और अपनी कमर को कस लेंगे। तो खास जो इबादत हैं उनका लाजमी तौर पर एहतमाम करना है। नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 तरावी, नंबर 3 नमाज, और इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत, और जितना हो सके सदका, खैरात, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, दरूद शरीफ का एहतमाम। ये इबादत जितनी हो सके हम करें, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है वो ये है कि हम गलत कामों से बचें, गलत कामों से बचें। क्योंकि जिस तरह हमारे जिस्म का रोज़ा होता है, रूह का रोज़ा होता है, उसी तरह हमारी आंखों का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, कानों का भी रोज़ा होता है, यानी जिस्म के एक एक हिस्से का रोज़ा होता है। जब इंसान उनको गलत इस्तेमाल करता है तो फिर वो रोज़ा उसका टूट जाता है। जिस तरह जिस्म का रोज़ा है, अब खाना पीना नहीं है, अगर खाना पीना उसने कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। उसी तरह हाथों का रोज़ा है, अगर उसने हाथों का गलत इस्तेमाल किया तो फिर हाथ का रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसने निगाहों का इस्तेमाल गलत किया तो आंखों का रोज़ा टूट जाएगा। कानों का इस्तेमाल अगर गलत किया तो कानों का रोज़ा टूट जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए मुबारक बनाए और जो भी इबादत हम इस महीने में करें उसको बेहद कबूल फरमाए और बेहतरीन बदल दोनों जहान में मरहमत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।